कि जिथे केंद्र सरकार नूं असीं लखीमपुर खीरी वाले दे MSP ते कमेटी बनाउण वाले मुद्दे ते उहदे विरुद्ध अभी आवाज़ बुलंद करनी है, उत्थे पंजाब सरकार नाल ही पिछले दिन 17 अप्रैल नूं साडी एक मीटिंग हुई सी, जिहदे अंदर पंजाब सरकार वालों भेजे मुख एजेंडियां ते कि पंजाब के अंदर धरती हेठले पानी की जिहड़ी हालत है वो तरसयोग हो रही है, इनू डूंगा जाण तो किवें रोकिया जा सकता है और फसली विभिन्नता किवें लिआंदी जा सकती है, उहदे ते विचार चर्चा हुई सी। उहदे अंदर विचार चर्चा के अंदर यह भी आया सी कि इस साल एकदम गर्मी वधण करके जिहड़ा कणक दा झाड़ है ये बड़ा घट निकलिया और ये सारे मुद्दों पर खास करके कणक के झाड़ के उत्ते ते सरकार ने वालों मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सहमति सिद्धांतक सहमति दी सी कि असीं पूरा बायोडाटा इकट्ठा कर लीए कि कितना झाड़ घट निकलिया, कितनी एवरेज है, बोनस देने की सिद्धांतक सहमति हुई सी और उसके अंदर फैसला यह भी होया सी कि 1-2 दिनों के अंदर क्योंकि असीं फसली विभिन्नता वाल वधना है, इन्हां दिनां च मूंगी बीजांगे, इन्हां दिनां च असीं मक्की बीजांगे, इन्हां दिनां च असीं वो फसलां बीजांगे जिहड़ियां साडी जीरी दे झोने दा बदल भी बनणगीਆਂ ते बासमती वगैरह लाउण लई असीं उन्ना चिर वो फसलां बीजांगे और उस तो बाद जिहड़े ना पानी की बचत भी होगी। पर उहने ना ही तो अज तक बिजली मंत्री और ना ही बिजली के चेयरमैन नाल मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग के अंदर भगवंत मान ने यह भी साडे नाल वादा कीता सी कि हफ्ता 10 दिन के अंदर तुहाडे नाल फेर मीटिंग करके जिहड़ियां तुहाडीआं मंग पत्र च आईआं सारियां उन्हां दे असीं विचार चर्चा करांगे। अज पूरा मतलब महीना होने जा रहा है, 7-8 दिन घट ने, असीं मीटिंग करके मतलब कहना चाहुंदे हां पंजाब सरकार नूं कि वो साडे नाल फौरी उन्हां मीटिंगां ते उन्होंने गल नहीं कीता तां उस तो पहलां सिद्धूपुर जथेबंदी ने 10 मई नूं चंडीगढ़ विखे अणमिथे समय का धरने का अनाउंस किया सी। असीं उन्हां नूं बेनती की है कि वो धरना कलियां कलियां जथेबंदियां लाउण दी बजाए आपां SKM का साझा एजेंडा है उन्होंने साझे एजेंडे च विचारीए और असीं फैसला किया है कि 17 मई नूं 1 महीना हुंदा है। असीं पंजाब सरकार नूं तुहाडे माध्यम राहीं कहना चाहुंदे हां कि 17 मई तो बाद असीं दिल्ली की तर्ज ते चंडीगढ़ विखे मोर्चा लाउण दा जिहड़ा फैसला किया है, असीं मंग करदे हां कि सरकार उस तो पहलां जिहड़ा सानूं विश्वास दिवाया सिद्धांतक फैसले की सिद्धांतक सहमति दी है बोनस देण दी ते फसली विभिन्नता दी, इत्थों तक कि दूजियां फसलां ते MSP देण दी, खास करके बासमती बारे तो स्पैशल गल हुई सी कि तुसीं असीं बासमती जे एक व्यापारी भेज के बाहर भेज सकता है तो पंजाब सरकार अपनी एजेंसियां राਹੀਂ खरीद के बाहर क्यों नहीं भेज सकती, असीं उहदे ते MSP देवांगे। पर वो MSP का उस तो बाद ऐलान करन दा कोई फायदा नहीं जदों असीं पूछां ला ली। असीं मंग करदे हां कि सरकार उन्हां सारियां फसलां मक्की, सूरजमुखी, मूंगी, बासमती जिहड़ियां घट पानी दा मतलब खर्चदियां ने, घट पानी नाल फलदियां ने, उन्हां सारियां फसलां ते MSP का ऐलान करे और नहीं असीं 17 मई तो दिल्ली के अंदर चंडीगढ़ के अंदर दिल्ली की तर्ज से अपना मोर्चा लाने लई मजबूर होवांगे। असीं के भी फैसला गुलाम सिंह जी विराम के लिए जो बिजली के संबंध में पिछले कई दिनों तो साडे खेतों के पकावी मक्की, मूंगी, हरा चारा जिहड़ा है वो सुक रहा है। देहाती सप्लाई बिल्कुल ना मात्र पूरे पंजाब च दी जा रही है, जिहदे करके किसानों का बड़ी वड्डी पद्धर ते नुकसान हो रहा है। जो मेरे नाल दे साथियों ने दस्सिया इन्हां दे उपर और भाखड़ा ब्यास का जिहड़ा मैनेजमेंट बोर्ड राखवाकरण सी जो पंजाब हरियाणा का तोड़िया गया, उहदे उपर 17 मई नूं वड्डी पद्धर ते पंजाब के जो SKM दी जथेबंदियां ने वो चंडीगढ़ वाल नूं रवाना होणगीਆਂ ते वड्डा मोर्चा जिहड़ा वो चंडीगढ़ विखे लाया जाएगा, जिंदी जिम्मेवारी चंडीगढ़ के पंजाब के मुख्य मंत्री और प्रशासन की होगी। जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब, जिस तरह लखो साहब ने गल करी है ना जी लखीमपुर मैटर की, लखीमपुर मैटर दे विच सब तो वड्डी गल यह है कि उन्होंने जिस तरीके दे नाल जमानत लई और वो बड़ा क्लीयर है, साफ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ये कहता है कि जी तुसी ठीक ढंग नाल पीड़ित परिवारों नूं सुनिया नहीं, तो ये गल जिहड़ी है सिद्ध करदी है कि किते ना किते उस जांच नूं वो साडे लड़न वाले साडे वकीलों नूं साडे सिस्टम नूं प्रभावित किया जा रहा है। साडी लड़ाई है कि जिन्ना चिर अजय मिश्रा टैणी अपनी पदवी ते बैठा है उन्नी देर तक ये इस तरह प्रभावित करते रहेंगे
पर पिछले दिन तुसीं देखिआ दो गवाहां नूं इन्हां ने बुरी तरह कुੱਟਮਾਰ की, उन्होंने सिर पाड़े। ये तो यह सिद्ध होंदा कि इन्हां दोवां बाप बेटिਆਂ ਦਾ जेल तो बाहर रहना उन्हां साडे गवाहां लई, गवाहां दे परिवारां लई अति घातक है। नाल दी नाल उन्हां परिवारां नूं सेफ्टी किवें दित्ती जाए, ये सारियां गल्लां विचारन वास्ते असीं मतलब लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। जिहड़ी 5 तरीक है साडी सारा दिन साडे जिहड़े जेलां 'च गए ने किसान उन्हां नाल मुलाकात भी करनी है, नाल दी नाल प्रशासन नाल भी असीं गल करनी है। ये क्यों हो रहा है? जिहड़े साडे लीगली वकील साडे केस नूं हैंडल कर रहे हैं उन्हां नाल भी डिस्कस करांगे कि कित्थे कमी रही, क्यों होया, क्योंकि इहदी सुनवाई दोबारा कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट ने करनी है, तो उत्थे सानूं किसी तरह की कमी कमजोरी ना रहे। वो सारियां गल्लां ने इस विच ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਹੋਕੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਬਣੇ ਲੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਆ ਪੀੜਤ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अगर कोई सानू मारना है तो वो सानू आपका बचाव करना पएगा ना, और बचाव पक्ष के जो कोई बंदा खड़ता है उन्होंने क्रॉस केस के लपेट के अंदर ले लेना वो तुहाडी गल ठीक है। उन्होंने मतलब असीं जमानत की उन्होंने तो असीं संपूर्ण तौर पर बाहर लियाउण दी कोशिश करांगे। एक जी सिद्धी रोपाई की गल सिद्धी बिजाई की गल कह रही है झोने की पंजाब सरकार, तुहानूं की लगता है कि मुमकिन है जो हालात बने हुए ने ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਲਈ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ 5000 ਮੰਗਿਆ, ਚਲ 500-700 ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਬਿਜਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਘਟਿਆ, ਸਾਡਾ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। 500 ਰੁਪਏ ਪਰ ਝਾੜ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 17 ਮਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਤਰੀਕ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਸੀਗਾ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ 17 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ
ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿन ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜਣੀ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ। ਅਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਜਾਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੰਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹ ਵਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ 4,000 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 4 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਵੇਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ 'ਚ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੂਗਾ, ਭਾਈ ਐਕਸਟਰਾ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਜ ਏ ਇੰਟਰਸਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ 20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸੈਲੋ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।